بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین القرآن، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام سید الشہور میں میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ آج رمضان کی 7 تاریخ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، روزے کی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ اور آج بھی ہم ایک اچھوتے اور نئے جو ہے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے روزہ اور صبر۔ بڑا حسین موضوع ہے اور نہایت آپ کی توجہ کا طالب موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عمران عباس مظہری صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، اور آپ یقیناً ان کی پچھلی گفتگو سے بھی فیضیاب ہوتے ہوں گے۔ اور میں یہ خیال رکھتا ہوں اور یہ ارمان بھی رکھتا ہوں کہ آج جو گفتگو ہوگی اس سے بھی آپ ضرور محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم مظہری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام سلمان، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج موضوع تو آپ نے سن لیا، روزہ اور صبر۔ پہلا سوال ہے میرا، سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیں کہ صبر کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، صبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا تعلق زبان سے۔ لفظ کو اسی لینگویج میں ہی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، کسی دوسری لینگویج میں آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اردو میں صبر مستعمل ہے، یعنی ہم اردو میں صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختلف مقامات پر، لیکن ایکچولی صبر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ لفظ صبر استعمال کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو صبر کے حوالے سے میں ابتدائی ایک بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری زبان میں یہ کن معنی میں مستعمل ہے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ صبر کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برداشت کرو، یعنی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، والدین اگر بچوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیمار، جو تلقین کرتے ہیں وہ صبر کی تلقین ہے کہ صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی تمہیں اسے برداشت کرنا ہے، یعنی ٹالریٹ کرنا۔ اچھا، یہاں اب میں نے ایک انگلش کا لفظ بولا ہے تو اس میں معنی کی ایک مختلف شیڈ ہے، یعنی جو برداشت ہے اور ٹالرنس، اس میں بھی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہم صبر ہی پہ رہیں گے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے اور صبر کے معنی کیا ہے۔ تو صبر ہماری زبان میں برداشت کے معنی میں مستعمل ہے۔ جہاں بھی لفظ صبر بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے برداشت کریں، یعنی جس مصیبت میں، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس کو آپ برداشت کریں۔ برداشت کریں کا سینونیم اس کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ اسے سہ لیں، لیکن صبر اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے واضح لفظوں میں یہ بیان کیا ہے، ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے۔ نگاہ قرآن میں ایک اور جگہ پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، اگر تیرے ساتھ جانے والے میدان جنگ میں جو لوگ ہیں، اگر یہ 10 افراد صبر کریں تو دشمنوں کے 100 افراد پہ بھاری ہوں گے۔ تو یقیناً ایک قاری قرآن، ایک گہری نگاہ رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ میدان جنگ میں 10 افراد 100 پر غالب کیسے آ سکتے ہیں، برداشت کرنے سے غالب نہیں آ سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ ثابت قدم رہنا، یعنی مفہوم آیت یوں ہوگا کہ اگر آپ کے 10 افراد میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں تو وہ 100 افراد پر بھاری ہوں گے۔ اچھا، 10 افراد اگر ثابت قدم رہتے ہیں یعنی صبر کرتے ہیں تو وہ 100 افراد پہ بھاری ہیں، یعنی ایک بندہ 10 افراد پہ بھاری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایفیکٹ ہے، جو اس کا سینرجیکل ایفیکٹ ہے، وہ اس کو آپ دیکھیے کہ 1 اور 10 کا تناسب ہے، یعنی اگر کوئی بندہ ثابت قدم ہو تو وہ 10 گنا اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہی مقصود ہے پروردگار۔ پھر آپ قرآن پڑھیں تو پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے صبر کے حوالے سے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، فَاصْبِرْ
सब्रन जमीला, कि सब्र करो और मुझे सिर्फ सब्र नहीं चाहिए, सब्र जमील चाहिए। वाह। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बर्दाश्त और मफ़हूम सब्र में ही जमीन और आसमान का फर्क है। और फिर परवरदिगार की जो तलब है वो सिर्फ सब्र नहीं है, सब्र जमील है। रोजे में भी जिस बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं और जिस सब्र को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ बर्दाश्त से नहीं है, बल्कि परवरदिगार को सब्र जमील रिक्वायर्ड है। परवरदिगार की तलब सब्र जमील है। अच्छा, और आगे बढ़िए। परवरदिगार आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वस्बिर अला मा यक़ूलून, ये जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं उस पर सब्र कीजिए। वहजुरहुम हजरन जमीला, और इनसे आप अलहदगी इख्तियार कीजिए, लेकिन इस अंदाज से कि आपकी अलहदगी में हुस्न हो। वाह, सुभान अल्लाह। आपकी अलहदगी में जमाल हो, यानी आप इनसे अगर अलहदा भी हों तो इस तरह ना हो जैसे आम तौर पे लोग झगड़ने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी आपकी अलहदगी में भी इतना जमाल और हुस्न होना चाहिए कि आप अलहदा भी हो जाएं और दूसरे के दिल में तड़प रहे कि वो आपके साथ रहे। तो सब्र का मफहूम जो है बात इसलिए पेश की है कि सब्र अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी लैंग्वेज ही से हम सब्र के मफहूम को समझ सकते हैं। तो सब्र में कुरान ही में लफ्ज सब्र बर्दाश्त के मानों में भी इस्तेमाल हुआ, जैसे इस आयत में वस्बिर अला मा यक़ूलून, जो ये कहते हैं उन्हें बर्दाश्त करो, तो यहाँ लफ्ज सब्र बर्दाश्त के माने में इस्तेमाल हुआ। और दूसरी आयत में रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, कि परवरदिगार हम पे सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम कर दे। तो बर्दाश्त से साबित कदम रहना और साबित कदम रहने से सब्र जमील, इस पर बाद में हम बात करेंगे कि निगाह परवरदिगार में सब्र जमील क्या है। तो बर्दाश्त से सब्र तक का सफर और सब्र से सब्र जमील तक का सफर, ये मद्देनजर हो तो फिर हम समझ सकते हैं कि रोजे में जो सब्र रिक्वायर्ड है, रोजे की उसके साथ क्या रिश्ता वाबस्तगी। यही सवाल था मेरा, रोजे और सब्र में क्या ताल्लुक है, क्या वाबस्तगी है इन दोनों की आपस में। जी, जब हम ये समझ गए सलमान कि हम रोज सब्र के हवाले से कि सब्र बुनियादी तौर पे बर्दाश्त का नाम है, लेकिन सिर्फ बर्दाश्त नहीं, ऐसी बर्दाश्त कि बर्दाश्त करते हुए आप में इज़्तिराब पैदा ना हो। देखिए, एक छोटा बच्चा, मैं इसकी मिसाल देता हूं कि एक छोटा बच्चा, अगर आप उसे कड़वी दवा पिलाते हैं तो वो बच्चा बर्दाश्त करता है, यानी उस वक्त आपने उसे कड़वी दवा पिलाई है और उस बच्चे ने बर्दाश्त की है। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद वही बच्चा जब कह कर देता है तो इसका मतलब है कि आप बज़ाहिर तो देख रहे थे कि उसने दवा का जो कड़वापन है उस पर सब्र किया है, उसे बर्दाश्त किया, लेकिन उसके अंदर एक इज़्तिराब था जो कह की सूरत में बाहर निकला है। तो बर्दाश्त का जो तकाजा है वो ये है कि बर्दाश्त आप यूं करें कि आपके अंदर इज़्तिराब ना हो, आपके अंदर बेचैनी ना हो। इसी को परवरदिगार आलम सब्र जमील कहता है, यानी वो जो हालत है, जिस कंडीशन में आप इस वक्त हैं कि आप एक मुसीबत को, परेशानी को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त इस तरह कर रहे हैं कि आपके अंदर इज़्तिराब नहीं है। हालत रोजा में भी जो परवरदिगार हमसे सब्र चाहता है, उसका मतलब ये है कि भूख और प्यास और गर्मी की शिद्दत जो है वो सिर्फ आपने बर्दाश्त नहीं करनी है, बल्कि उसे ऐसे बर्दाश्त करना है कि आपके अंदर इज़्तिराब ना हो। ऐसा ना हो कि जिस वक्त रोजे का वक्त खत्म हो तो फिर आप यूं खाने लगे कि आप जैसे कल है आपका इज़्तिराब जो है वो क्या बन के बाहर आ जाए। आप प्यास अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो उस प्यास को बर्दाश्त करने में आपके अंदर इज़्तिराब ना पाया जाता हो। अच्छा, ये तो पहला मरहला। अगला मरहला कि परवरदिगार हमसे सब्र जमील चाहता है। सब्र जमील का मतलब क्या है? सब्र जमील का मतलब ये है कि ऐसा सब्र कि जिसमें साबित कदमी भी हो, यानी सबात कदम भी हो, आप पूरे शऊर के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उस मुसीबत को, परेशानी को, और हालत परेशानी में आप परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हैं और आप कर सब्र रहे हैं और जुबान से उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि परवरदिगार तू जिस हाल में रखे मैं तेरा शुक्रगुजार। सुभान अल्लाह, सुभान। जब एक इंसान हालत सब्र में शुक्र करने लगता है तो उसे परवरदिगार सब्र जमील कहता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यानी मकाम मुसीबत पे सब्र करना ये तो तकाजा है ही है, लेकिन मकाम सब्र पे शुक्र करना सुभान सब्र जमील, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी यूं समझिए कि एक रोजादार जो है वो हालत सब्र में है, वो बर्दाश्त कर रहा है भूख को, प्यास को, गर्मी की शिद्दत को, मुशक्कत को वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उस बर्दाश्त की हालत में
وہ جو تسبیح کر رہا ہے وہ شکرن للہ کی تسبیح ہے کہ پروردگار تجھے اس حالت میں رکھے، تیرا شکر ہے، اور اس حالت میں اسے وہ لمحے یاد آ رہے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے مجھے اچھا مشروب نہیں ملتا تھا تو میں پریشان ہو جاتا تھا، مجھے کھانا نہیں ملتا تھا تو میں پریشان ہو جاتا تھا، تو اب میں صبر کر کے پروردگار کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ پروردگار تیرے امر کا میں مطیع ہوں، اور صرف مطیع نہیں ہوں بلکہ میں اسے پورے ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں، اور میں اس حالت میں تیرا شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے اس حالت میں احساس ہوا ہے کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تب میں تیری طرف متوجہ نہیں تھا، آج جب میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں تو میں تیری طرف متوجہ ہوں، اور اس حالت میں پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے، بالکل شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ حالت صبر ہو، چاہے وہ حالت دعا ہو، چاہے وہ حالت شکر ہو، اس کا شکر ہی ادا کر دینا چاہیے، اور اس کا شکر اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ بخشش کے دن دیے ہیں، رحمت کے دن دیے ہیں، مغفرت کے دن دیے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈ لو اپنی رحمت کو، ڈھونڈ لو اپنی مغفرت کو، ڈھونڈ لو اپنے لیے اسباب پیدا کرو کہ تمہاری اگلی منزل تمہارے لیے آسان ہو۔ وہ رب بڑا کریم ہے مظاہری صاحب، بڑا رحیم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو یہ رمضان عنایت کیے ہیں، ماہ رمضان عنایت کیا ہے کہ اپنے دکھوں کا، اپنی حاجتوں کا، اپنی ہر چیز کا سامان تم تیار کر لو، اور بے شک جب وہ تیار کرتا ہے، جب وہ سامان دیتا ہے، جب وہ عنایت کرتا ہے تو بے بہا کرتا ہے۔ اس مہینے میں اس سے رحمتیں سمیٹ لینی چاہیے، صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اچھا، جب صبر کی بات کرتے ہیں تو اس میں انکساری بھی آتی ہے مظاہری صاحب۔ میں بیسیکلی حالانکہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن سوال ذہن میں آئے تو جو ہے وہ میں آپ سے کرنا بھی چاہوں گا اس کے بارے میں، لیکن ابھی ہمیں لینی ہوگی چھوٹی سی بریک۔ اسی سوال کے ساتھ صبر اور انکساری کا تھوڑا سا جو تعلق ہے وہ دیکھیں گے۔ ناظرین، ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی رہیے گا۔ موضوع بہت اچھا ہے، وسیع ہے، اس میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہیں جائیے گا مت، ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کا۔ بڑی پیاری گفتگو آج ہو رہی ہے، موضوع بھی بہت حسین ہے کہ روزہ اور صبر۔ اچھا مظاہر صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جوڑ رہا تھا ساتھ، تو جانا پڑ گیا بریک پہ۔ جو صبر اور انکساری، اب ہم نے روزہ اور صبر کا تو تھوڑا تعلق تھوڑا دیکھا ہے، ابھی آپ نے منشن بھی کیا بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ انکساری اور صبر میں فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی کتنی دیر میں بندہ صبر سے انکساری یا انکساری سے صبر کی طرف چلا جاتا ہے؟ دیکھیے سلمان، لفظوں کی دنیا بڑی وسیع ہے، اور میں ایک عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایک پوری عبارت پڑھ لیتے ہیں، ایک پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں، ایک پوری آیت پڑھ لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک ایک لفظ روکتا ہے کہ جب تک اس لفظ کے گہرے سمندر میں آپ غوطہ زن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کی تہہ میں چھپے ہوئے موتی آپ نہ اکٹھے کر لیں، تب تک آپ اگلے لفظ تک آپ جائیں گے۔ اب جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا انکساری، تو انکساری صبر کے ساتھ جو مترادفات کی دنیا میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صبر شکر، صبر و شکر۔ تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ جوڑا ہے انکساری، صبر اور انکساری۔ انکساری اور ایک اور لفظ ہے عجز، جی، یعنی جو مترادفات میں صبر و شکر اور انکسار، ہاں جی وہی میں کہنے لگا، وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن صبر کا لازمی نتیجہ انکساری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صبر کریں اور آپ کے اندر انکساری پیدا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صبر کریں اور آپ کے اندر عجز پیدا نہ ہو۔ عجز اور انکساری، اب میں تھوڑا لفظوں کی میں وضاحت بانٹ رہے ہیں۔ انکساری اور عجز، اس میں کیا فرق ہے؟ عجز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے عاجز ہو جانا، یعنی اس بات کا اعلان یہ کام کرنے سے میں قاصر ہوں، عجز یعنی عاجز آ جانا، بس کر دینا، عاجز آ جانا، اسی سے معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل سر انجام دیتے ہیں جس عمل کے کرنے سے مخلوق خدا عاجز ہے۔ مخلوق خدا عاجز ہے کہ وہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیونکہ یہ عمل سبحان اللہ، سبحان اللہ کر رہا ہے، اسی لیے یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے قرآن کو معجزہ کہا گیا ہے کہ اور دنیا کا کوئی انسان بھی اس انداز کا کلام کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ عاجز ہے قرآن کے سامنے، بے شک۔ یہ ہے عجز۔ اچھا، انکساری ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ لفظ ہے۔ انکساری کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا،
ٹوٹنا جی مطلب ایک شاخ ہے اگر وہ درمیان سے اسے توڑ دیا جائے تو وہ ٹوٹی ہوئی حالت جو ہے اس کی اسے کہا جاتا ہے انکسار. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نماز میں جب حالت رکوع میں جاتے ہیں سبحان اللہ تو اسے انکسار کہا جاتا ہے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اسے عجز کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کی پیشانی جب زمین تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اظہار عجز ہے کہ پروردگار میں تیرے سامنے بالکل ایسے ہوں جیسے میں کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوں, میں عاجز ہوں. لیکن حالت قیام سے حالت سجدہ تک جاتے ہوئے جب حالت رکوع میں آپ جھکتے ہیں تو یہ یوں سمجھیے کہ جیسے خدا کے سامنے ٹوٹنے کا ہے کہ پروردگار میں تیرے سامنے ٹوٹ چکا ہوں. تو یہ جو ٹوٹنے کی حالت ہے اسے انکساری کہتے ہیں اور اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ عجز ہے, یعنی صبر سے انکساری اور انکساری سے عجز. صبر جب آپ کرتے ہیں ابتدا اس کی ٹالرنس ہے یا برداشت ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے سرے راہ, تو سب سے پہلے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اسے جواب دوں, اسے جھگڑا کروں, لیکن روزہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اسے برداشت کر لو. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو اول فول ہے اسے برداشت کر لیا ہے, صحیح ٹھیک ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ جو برداشت کیا ہے وہ محض برداشت نہیں کیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ غصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, اندر اضطراب ہوتا ہے, آپ نے اس وقت برداشت کر لیا ہے, لیکن وہ وقت گزر جائے گا تو آپ کے اندر یہ چیز چلتی رہے گی کہ کب میں اس کا بدلہ لوں. تو صبر جو ہے برداشت سے صبر تک وہ یہ ہے کہ آپ نے اس انداز سے برداشت کرنا ہے کہ برداشت کرتے ہوئے آپ کے اندر بدلہ لینے کا جو ارادہ ہے وہ دم توڑ جائے. واہ 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 واہ. اس انداز سے برداشت کرنا جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے. اور جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کی جو انا تھی خوبصورت وہ دوسرے کے سامنے اب ٹوٹ چکی ہے, اب آپ اس کے سامنے ٹوٹ چکے ہیں, اور جب آپ ٹوٹ چکے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ عجز ہے, یعنی آپ اس کے سامنے نہ ہو کے بتا رہے ہیں کہ میں اب جھک گیا ہوں, میری بس ہو گئی ہے, میں کچھ نہیں کہنے والا ہوں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو اسے جواب میں صرف اتنا کہو کہ میں روزے سے. ایک اور سوال نکلا ہے, بڑا تھوڑا پیچیدہ ہے, اگر میرے نزدیک تو پیچیدہ ہے لیکن میں ضرور نہیں, آپ بڑی خوبصورتی سے پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو وہ اسی سے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے. ایک ہے صبر انسان کا. اب انسان کا صبر یہ ہے کہ وہ استقامت دکھائے, جیسے آپ نے کہا ثابت قدم رہے, ٹالرنس ہو اس کے اندر, برداشت ہو. جب نبی صبر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب انبیاء جی بعد خدا جیسے آپ نے ابتدا میں آیت کا حوالہ بھی دیا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جب انبیاء صبر کرتے ہیں تو میں قرآنی حوالے سے اس پہ تھوڑی پہلے بات کرنا بسم اللہ, کہ خدا نے اس صبر کی وضاحت کی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہارا امتحان لوں گا, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تم خوف زدہ کیے جاؤ گے, وَالْجُوعِ, بھوکے پیاسے رکھے جاؤ گے, وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے اموال لوٹ لیے جائیں گے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہیں بھی مار دیا جائے گا, تمہارے لوگوں کو بھی, تمہارے ثمرات کو بھی ختم کر دیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, اور صابروں کی جماعت کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ گھبراتے نہیں. قالوا انا للہ انا الیہ راجعون, تو ان کا کلمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ ان لوگوں کا صبر ہے. اور پھر اگلی آیت میں خدا نے تعارف بھی کروایا کہ یہ کن لوگوں کی بات, سبحان اللہ, اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. یعنی ان کا معیار دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پروردگار درود بھیجتا ہے. واہ, وہ خاصان پروردگار ہیں, اور ان میں سب خاصان پروردگار کی جب آپ فہرست بناتے ہیں تو ٹاپ آف دی لسٹ جو نام آتا ہے وہ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. ان کا صبر جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے امتحان میں فرق ہے, یعنی امت کا بھی امتحان ہوتا ہے اور انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے. امت کا امتحان ہوتا ہے, امتحان دو وجہوں سے ہوتا ہے. ایک امتحان ہوتا ہے کسی کی صلاحیت کو جاننے کے لیے, یعنی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی صلاحیت دیکھی جائے, پھر اس کی مارکنگ ہوتی ہے. ایک امتحان صلاحیت کو جاننے کے لیے ہوتا ہے, دوسرا امتحان صلاحیت دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. واہ واہ. ہمارا امتحان جو ہے وہ ہوتا ہے صلاحیتیں جاننے کے لیے, لیکن جو انبیاء کا امتحان ہوتا ہے وہ ان کی صلاحیتیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے.
इसी तरह जो हमें सब्र की तलकीन की जाती है, हमें सब्र की तलकीन इसलिए होती है कि हम अपने नफ्स को मश्क के जरिए उस मरहले से गुजार दें और उस मकाम तक ले जाएं कि जहां हमारे अंदर इज़्तिराब खत्म हो जाए और सबात कदम पैदा हो जाए। लेकिन जब अंबिया, औलिया, औसिया और खासाने खुदा सब्र करते हैं तो सब्र का मतलब जो है वो ये नहीं होता कि वो बतदरीज अपने नफ्स को मश्क के जरिए उस मकाम तक लेके जाए, वाह, बल्कि उस सब्र का मतलब ये होता है कि परवरदिगार ये जो कुछ हो रहा है मैं इसके बदले में ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर मैं तेरी जात की वजह से और तेरी रजा की वजह से ये जो जंजीरें हैं इनको मैं पहन रहा हूँ, मैं इस पे इख्तियार भी रखता हूँ, मगर इख्तियार रखते हुए मैं तेरी रजा का तौक अपने गले में डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये अंबिया कहते होंगे खुदा से कि हम चाहते तो हैं, दिखाना भी चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तेरी रजा में हम राजी हैं। तो उसके लिए सब्र है। सब्र इसलिए किया जा रहा है कि उसकी रजा में राजी हैं। अच्छा, एक और सवाल है और बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल लिखा जाता है क्योंकि मौजू के साथ तो बिल्कुल जैसे चिपका हुआ है सवाल। तो सवाल यूं है कि क्या रोजे में भूख और प्यास की शिद्दत से ही सब्र का ताल्लुक है? यानी कि अमूमन तो यही समझा जाता है ना कि रोजे में भूख और प्यास की शिद्दत से ही सब्र का ताल्लुक है। इसके लिए सलमान मैं चाहूंगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, थोड़ा आपको इन्वॉल्व किया जी, तो मेरा इम्तिहान शुरू हो गया लगता है। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो अच्छे सवालात आप ये कहते हैं, नए पहलू। तो आपको क्या लगता है कि रोजे में आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? रोजे में सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर मैं भूख प्यास है, हाँ, इसके अलावा ताने भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई आगे पीछे तो जवाब दे देते हैं हम, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ उसका, क्योंकि मैं अपना जवाब दे दूं तो अगर कोई ताना दे उसको भी सुन लेते हैं, दरगुजर कर देते हैं। और उसके अलावा बाहर गर्मी, खुसूसी गर्मी होती है तो गर्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, तो आगे पीछे भी करना पड़ता है, लेकिन रोजे में बर्दाश्त करने का एक अपना ही मजा है। उसके अलावा फिर जो है वो ये जो दूसरी चीजें हैं, मसलन कोई आपको गलत जबान में पुकार रहा है या गालम गलोच कर रहा है, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों की कई दफा तंदू तेज नजरें भी, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ, यानी कि इट्स अबाउट कि आप कहाँ पर हैं और वहां पर जो चीज आप अमूमन भी बर्दाश्त नहीं करते आपको वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं तो ये जाती राय अपने से मुतल्लिक ये दूंगा। हाँ, आपने ये फरमाया कि हम भूख प्यास, तानो तशनी और जो अब्यूसिव लैंग्वेज है उसको हम बर्दाश्त करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन चीजों को हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा बियॉन्ड अगर हम चले तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ हम आमतौर पर मुतवज्जे रहते हैं और अपने जात के अंदर कुड़ते रहते हैं। मसलन हम इस बात की तरफ मुतवज्जे रहते हैं कि मुझसे कौन कौन जेलस है, कौन कौन शख्स है जो मुझसे हसद करता है। हम इसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं कि कौन कौन ऐसे अफराद हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिंदगी के किसी खास मरहले में। हम उसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं, चूंकि वो नुकसान हमारे सामने नहीं आता तो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन दिल ही दिल में कुड़ते रहते हैं, हर वक्त उसको सोचते रहते हैं कि ये कभी मुझे नुकसान दे सकता है। ये शख्स मुझसे हसद करता है और वो हसद उसका जाहिर ना भी हो तो आपके अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत रहती है कि ये शख्स मुझसे हसद कर रहा है। अच्छा, ये शख्स जो है इसने मेरा फलां जगह हक खाया था। ये परेशानी बावजूद इसके कि आप उसे दरगुजर कर चुके हैं, बावजूद इसके कि आप उसे मुआफ कर चुके हैं, लेकिन इंसान होने की हैसियत से आपके अंदर वो एक इज़्तिराबी कैफियत हर वक्त मौजूद रहती है। रोजे में भूख और प्यास से शुरू करके और जिन चीजों का आपने तज़किरा किया कि जो सामने आपके सामने आ जाए, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे, कोई तानो तशनी करे, उसको बर्दाश्त करते करते उस मरहले तक चले जाना कि आपके अंदर हर तरह की इज़्तिराबी कैफियत, आपके अंदर इज़्तिराब न रहे बल्कि इत्मीनान में बदल जाए। यानी आपके अंदर वो जो उठी हुई लहरें हैं वो इस तरह इत्मीनान में बदल जाएं कि आपको कोई परेशानी लाहक ना हो और आपके अंदर एक और कैफियत पैदा हो जाए कि मैं इस कैफियत पे साबित कदम रहूंगा। इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे, यहीं से लेंगे। नाज़रीन, हमें लेनी होगी यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, वापस आकर यहीं से मज़ारी साहब से बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हम यूं गए और यूं आए।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सईद शहूर में हम वापस आ चुके हैं। मज़ारी साहब का बहुत हसीन और बेहतरीन तज्जिया सुन रहे हैं हम रोज़ा और सब्र पर। मैं आप और उनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। जी मज़ारी साहब, हम बात कर रहे थे इसमें कि जो भूख और प्यास से ही ताल्लुक है उसको। भूख और प्यास, देखिए इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम जाहिर से बातिन तक आपको सफर करवाता है। इस्लाम आपको ये कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि मदद मांगो सब्र से और सलात से। वाह। तफसीर में आप पढ़ते हैं तो ज़ाहिरी एतबार से इसकी एक तफसीर ये भी बयान हुई है कि सब्र से मुराद रोजा है और सलात से मुराद नमाज है। यानी जब आप मुश्किल में हो तो आप रोजे से और नमाज से मदद मांगे। इसकी बातिनी तफसीर वो एक अलग मौजू है कि सब्र से मुराद क्या है और सलात से मुराद क्या है, इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। ज़ाहिरी एतबार से यानी सब्र और सलात ये दोनों आपके मददगार हैं। दोनों आपके मददगार हैं, दोनों मददगार हैं। तो सब्र और सलात, और हुक्म उसने दिया है जो सबका मददगार है, जो मददगारों का भी हाकिम, जो मददगारों का मददगार। वाह वाह। उस परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि मदद मांगो सब्र से और सलाह से। इसका मतलब ये है कि जमीन पर भी हमारे पास भी परवरदिगार के दिए हुए ऐसे फयूज हैं जिनसे मदद मांगने का वो हुक्म दे रहा है कि सब्र से मदद मांगो, सलाह से मदद मांगो। अच्छा, सब्र की जब हम बात कर रहे हैं और सब्र से मुराद रोजा है, तो इसे मदद मांगने से क्या मुराद है? यानी जब हम सब्र से मदद मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार, जैसे मैंने आयत इब्तिदा में तिलावत की कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, परवरदिगार हम पे सब्र उंडेल दे। यानी आप ये देखें कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं तो उसका जो हल है उस मुसीबत का, उस परेशानी का, उससे निकलना है। लेकिन आप परेशानी से निकल भी नहीं पा रहे तो क्या हो कि आप परेशानी में रहते हुए वो परेशानी आपके लिए, वाह, तो उस कैफियत के लिए आप तलबगार हैं परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार ये परेशानी अगर दूर नहीं भी होती तो इस परेशानी में रहते हुए मुझे वो साबिर बना दे कि मुझे ये परेशानी परेशान ना करे। वाह वाह। तो ये जो कैफियत है यानी ये सब्र से मदद मांगना है। और इसी तरह सलात है, यानी जब आप परेशान हो जिक्र परवरदिगार करें, मुसल्ला नमाज बिछाएं, उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाएं, तो आप देखेंगे कि परेशानियां आपके लिए परेशानियां नहीं रहेंगी। जो बात हम कर रहे थे कि जाहिर से बातिन तक, दीन आपको जाहिर से बातिन तक लेके जाता है। और जाहिर भी एक नहीं है और बातिन भी एक नहीं है। जाहिर के 70 जाहिर हैं और बातिन के 70 बातिन है। वाह। तो ये गहराई है इस्लाम की। इस्लाम के हर हुक्म के 70 जाहिर हैं और 70 बातिन है। अगर आप एक जाहिर ही को समझ लें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि 70 जाहिर मौजूद है, जाहिर का जाहिर मौजूद है, फिर उसका जाहिर मौजूद है। और अगर आप बातिन की तरफ महव सफर हो तो फिर एक बातिन है, बातिन है। तो सब्र की जब हम बात करते हैं तो हम भूख प्यास से लेकर उन हालात पे सब्र, हालात के बाद उन कैफियत पे सब्र, वो परेशानियां, वो कैफियत जो हम बाहर से फेस करते हैं और वो कैफियत जो हमारे अंदर से उठ रही हैं। अंदर की कैफियत में बहुत बड़ी परेशानियां, मतलब जैसे मैंने बात की कि आप हर वक्त सोच रहे हैं कि फलां शख्स मुझसे जेलस है, फलां शख्स, और ऐसा बहुत लोग सोचते ही रहते हैं और बेतुका भी सोचते हैं। यानी कई दफा ऐसे लगे होते हैं कि यार मैं बहुत ही, ये मुझसे हासिल आई। अच्छा, ये भी हम किसी और वक्त पे बात करेंगे, फिलहाल आप इसको कंटिन्यू। हालांकि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने महसूद होने में फख्र किया है। महसूद उसे कहते हैं जिससे हसद किया जाए। उन्होंने मकाम फख्र पे कहा है नहनु महसूदून, हम वो हैं जिनसे हसद किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये यानी एक शख्स आपसे हसद कर रहा है और आप अंदर कोड़ रहे हैं, उस कैफियत को साबित कदमी के साथ टॉलरेट करना और उस कैफियत को उस मंजिल तक ले जाना कि उस हसद के बदले में आपके दिल में हसद पैदा ना हो, ये मकसूद रोजा है। वाह। और इसी का नाम सब्र है। वाह। और इसकी जो आउटकम है, जैसे आपने बात की कि सब्र का जो नतीजा है, सब्र का नतीजा इनकिसारी है, सब्र का नतीजा एजिज है। और जब कोई इंसान दूसरे इंसान के सामने इनकिसारी और एजिज का इजहार करना सीख जाता है तो तकब्बुर खत्म हो जाता है। मकसद नमाज भी यही था कि लोगों के ज़हनों में तकब्बुर खत्म हो। और शर्मिंदगी की बात यह है सलमान, मैं इसी बात को सोचता हूँ कि जिस नमाज को उस परवरदिगार ने
तकब्बुर खत्म करने के लिए रखा था। वही रौनियत की मिसाल बुरी बात है कि उसी नमाज की वजह से इंसान तकब्बुर करने लगे। बल्कि जो पढ़ रहे होते हैं नमाज, अच्छा ये काफी आपने नमाज की बात छेड़ी तो मैंने ये चीज देखी कि कई लोग होते हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं ना मुसलसल और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, छोड़ते भी नहीं है। अच्छा इसमें भी एक फर्क है मुलाज़ साहब, फर्क मैंने जो ये देखा है, जो मैं आप बड़े आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, एक फर्क ये है कि कई लोगों को नमाज की आदत हो जाती है, जिस तरह कई स्मोकर्स को सिगरेट पीने की आदत होती है ना, उन्हें ये नहीं पता इसमें फायदा ही नुकसान है। तो कई लोगों को या तो नमाज पढ़ने की आदत और इसी वजह से वो अफजल अपने आप को कहलवाने के लिए माशरे में फिर रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो राजी हो जाए जी। अब ज्यादती जिन लोगों की है उन्हीं की है, और अगर वो किसी को नमाज पढ़ता ना देखें तो उन पर ताने कसते हैं। और बेशक जो बातें आप में रौनियत ले आए, तकब्बुर ले आए, बेशक वो इबादत तो है नहीं। तो ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ठीक है हमारी जात के अंदर तकब्बुर खत्म हो जाए, बदला लेने की का जो एक जज्बा है। मुझे एक हकीम की बात याद आ रही है कि वो इस दुनिया से जब जाने लगा तो उसके 10 बेटे थे। 10 बेटों को उसने बुलाया और बुला के कहा कि मैं मेरे आखिरी सांस है, मैं तुम्हारे लिए कोई जायदाद नहीं बना सका, मैंने तुम्हारे लिए कोई माल और दौलत इकट्ठा नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक कीमती चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सुभान। तो बच्चे हमतन गोश थे कि कौन सी ऐसी कीमती चीज है। तो उस हकीम ने कहा कि वो कीमती चीज ये है कि जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई ऐसी बात करे जिसके नतीजे में तुम्हें गुस्सा आए तो उसे जवाब में सिर्फ तुमने ये कहना है कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, जवाब कल दूंगा। ये बात करने के बाद उस शख्स ने आंखें बंद कर ली और दुनिया से चला गया। अब उसके बच्चे जब बड़े हुए और उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू की कि हमारे बाप ने हमें ये कहा था, अब उस हिकमत को समझे नहीं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कि जब भी कोई बंदा ऐसी बात करता था जिससे उन्हें गुस्सा आता था तो वो कहते थे मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। और उन्होंने बार बार ये देखा कि जब वो दूसरे दिन जवाब दे रहे थे तो उस वक्त उनके अंदर गुस्सा नहीं था, यानी कोई सिर्फ जवाब ही था, वो सिर्फ जवाब था, उसके अंदर गुस्सा नहीं था। यानी उस साहिब हिकमत ने अपने बच्चों को ये तालीम किया कि अगर तुम गुस्से में थोड़ा सा डिले पैदा कर दोगे तो तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यही है असल में मफहूम सब्र है। सब्र का मतलब ही ये है गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। यस, जिस कैफियत से आप गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, आपका जी चाहता है कि मैं अभी इसका जवाब दूं। अगर आप उस जवाब में थोड़ा डिले पैदा कर लें तो आप देखेंगे कि अगली दफा जब आप जवाब देंगे तो वो एक हसीन जवाब होगा, उसके अंदर गुस्से का कोई पहलू नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपने गुस्से को तो मार ही दिया ना, मार ही दिया उसको, यानी डिले देके, गुस्से को डिले देके ये आपने खत्म कर दिया। जारी बात है, यही हम रोजे में भी करते कि जो पहले रोजा रख रहा है बंदा, शुरू में उसको पहला रोजा रखा तो वो प्यास लगी, लेकिन उसके बाद जब वो एक आदी हो जाता है उसे रोजे में लज्जत महसूस होने लगी। वो सब्र की भी लज्जत है, वो रोजे की भी लज्जत है, और वो खुदा की तरफ से इनायत करदा भी लज्जत है। और इस लज्जत के माहौल में नाज़रीन हम ये चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि सब्र का दामन मत छोड़िए, क्योंकि जितनी सब्र में लज्जत है शायद ही अल्लाह ने कोई ऐसी चीज दुनिया में रखी है कि जिसमें इतनी लज्जत मौजूद हो। क्योंकि वो खुदा ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ खाने में शामिल नहीं हूं, मैं तो किसी चीज में शामिल भी नहीं हूं और किसी चीज में तुम्हारे साथ भी नहीं हूं। हाँ हूं साथ, लेकिन वैसे साथ नहीं हूं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ हूं मैं। तो सब्र चीज ऐसी है कि जिसमें लज्जत अल्लाह ने इतनी रखी है कि जिसने खुदा के साथ होना है वो साबरीन के साथ है, लिहाजा तुम भी साबिर हो जाओ ताकि वो तुम्हारे साथ हो जाए। अच्छा हमजा साहब, आखिरी सवाल है, प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। आप हमेशा ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बीच में एक चीज, एक वो जो लज्जत है, जो एक है ना, उस लफ्ज को किस तरह अदा करूंगा मैं, कि एक थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है कि काश वक्त होता, और जो है मैं अगली दफा कोशिश करूंगा कि मैं कम बात करूं ताकि मैं आपको ज्यादा मौका दूं और आप नाज़रीन तक ज्यादा। अच्छा, ये समराते सब्र जो हैं, जब इंसान ने रोजा रखा है और समराते सब्र है, वो क्या पैदा होते हैं, वो क्या देखते हैं? मतलब रोजा रखा है, सब्र किया उसने, अब क्या समरात क्या मिलेंगे उसे? देखिए, सब्र के समरात में पहला समर जो है वो साबिर की जात ही को मिल जाता है। यानी कुछ देर गुजरने के बाद एक बच्चा और एक नौजवान और एक बुजुर्ग,
ان سب میں جو ذہنی اعتبار سے ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، ایک نوجوان اگر گاڑی چلائے گا تو وہ تیز چلائے گا، اچھا وہی شخص، وہی بچہ، وہی نوجوان جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی گاڑی کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اچھا وہی اگر بزرگ ہو جائے تو اور زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ اب اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بزرگی تک یہ جو فرق آ رہا ہے، جو سپیڈ میں کمی آ رہی ہے، اصل میں وہ اپنی قیمت کو محسوس کرنے لگا ہے۔ جیسے جیسے آپ صبر کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ برداشت کرتے ہیں، جو پہلا ثمر ہے وہ صابر کو ملتا ہے کہ صابر کو اپنی ذات کی قیمت کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صابر کا وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے جو پہلے ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ آج اگر آپ نے ایک چیز کھائی ہے اور پہلی مرتبہ کھائی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی کہ اس کا ٹیسٹ کڑوا ہے، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ اس کو کھاتے چلے جاتے ہیں تو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ایڈکشن پھر اسے آپ صبر کی جو کیفیت ہے وہ بظاہر ابتدا میں مشکل ہے، لیکن جیسے ہی آپ ان مرحلوں سے گزر جاتے ہیں تو پھر صبر کے لیے آپ کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو پہلا جو ثمر ہے وہ تو صابر کو ملتا ہے۔ دوسرا ثمر معاشرے کو ملتا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ پہلے صبر نہیں کر رہا تھا، وہ ریٹیلیٹ کر رہا تھا، آج اسے صبر کرنا سیکھ لیا ہے اور صبر کے حوالے سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، تو آپ سوچئے جتنے لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے ان لوگوں کی پریشانی دور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اگر ان لوگوں کی پریشانی دور ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ثمرات صبر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہ دوبارہ میں مثال دوں گا کہ جھیل میں پھینکا ہوا کنکر اس کی لہریں جو ہیں وہ ساحل پہ جا کے دم لیں گی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک صبر کے ثمرات ہیں، صبر کے فوائد ہیں۔ صبر ایسی چیز ہے کہ ہم صبر کر لیں تو خدا کے راز ہم پر کھلنا شروع ہو جائے، اگر مقام صبر تک پہنچ جائیں۔ آپ اتنی حسین گفتگو میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے ناظرین کے، آپ ہی کی وجہ سے ہم اس بدولت، ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک جو چیزیں ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں، حق کی چیزیں وہ پہنچانی چاہیے، اور یہ